हेलो डियर स्टूडेंट, बधा मजामां हशो। केमिस्ट्रीनो आजनो आपणो लेक्चर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में આપણે છેલ્લે એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડનું આયુપીએસસી નામકરણ જોયું। વિસ્થાપિત બેન્ઝીનમાં આયુપીએસસી નામકરણ જોયું। હવે એમાં એક એનહાઇડ્રાઇડ સમૂહ બાકી હતો, એક એનહાઇડ્રાઇડ સમૂહ કોને કહેવાય, એમાં આયુપીએસસી નામકરણ અને પછી આપણે सामान्य नामकरण की बात करी दीए बधामां। ओके, तो एनहाइड्राइड में आयुपीएससी नामकरण एनहाइड्राइड समूह छे कई रीतना ओळखाय तो आ रीते सी द्विबंध ओ ना कार्बन साथे ऑक्सीजन अने पाछो ऑक्सीजन साथे सी द्विबंध ओ, टूंकमां एक ऑक्सीजन साथे बंने बाजुथी सी द्विबंध ओ समूह होय, बराबर। ओ आ बाजु सी द्विबंध ओ साथे आ बाजु सी द्विबंध ओ, आवो समूह एनहाइड्राइड समूह कहेवाय, एनहाइड्राइड। तो एना आयुपीएससी नामकरण करवामां शुं करवानुं होय, तो आवा जे एनहाइड्राइड समूह होय ए कार्बोक्सिलिक एसिड मांथी बने, एटले जे कार्बोक्सिलिक एसिड मांथी ए बने ते कार्बोक्सिलिक एसिड मांथी एसिड शब्द दूर करी एनहाइड्राइड प्रत्ये लगावो। जेम के मिथेनोइक एसिड मांथी बन्यो होय तो एनु नाम मिथेनोइक एनहाइड्राइड थाय। इथेनोइक एसिड मांथी बन्यो होय तो एनु नाम इथेनोइक एनहाइड्राइड थाय। प्रोपेनोइक एसिड मांथी बन्यो होय तो एनु नाम प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड थाय। एटले जे कार्बोक्सिलिक एसिड मांथी बने ने ए कार्बोक्सिलिक एसिड मांथी एसिड प्रत्यय दूर करी एनहाइड्राइड प्रत्यय लगाववानो। जेम के अहींया तमारी सामे छे, आ तमे जोशो तो अहींया आ मिथेनोइक एसिड है एच, आ मिथेनोइक एसिड है एच सी द्विबंध ओ OH प्लस आ पण मिथेनोइक एसिड। तो आ मिथेनोइक एसिड ना बे अणु, आ मिथेनोइक एसिड ने तमे गरम करो ने बने एटले एमांथी पाणीनो अणु दूर थाय, एकमांथी आ H प्लस बीजामांथी आ OH माइनस। मैं अहींया जो आ चौरस बताव्युं छे, पाणीनो अणु दूर थाय અને આ O આ C સાથે જોડાઈ જાય એટલે કેવું બંધારણ બને H C દ્વિબંધ O બોન્ડ C દ્વિબંધ O બોન્ડ H। આ જે સમૂહ આવ્યો આને એનહાઇડ્રાઇડ સમૂહ કહેવાય। C દ્વિબંધ O બોન્ડ C દ્વિબંધ O, આ એનહાઇડ્રાઇડ સમૂહ કહેવાય। હવે આ મિથેનોઇક એસિડમાંથી બન્યો એટલે આને મિથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ કહેવાય। આનું નામ મિથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ થાય IUPAC નામ। एवी ज रीते इथेनोइक एसिड मांथी बने तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, जो आ इथेनोइक एसिड है CH3COOH, तो CH3COOH ने एक अणु मांथी H प्लस बीजा मांथी OH माइनस अने आ रीते जोड़ाय CH3 C द्विबंध O बोन्ड O C द्विबंध O CH3। तो जो C द्विबंध O बोन्ड C द्विबंध O आ एनहाइड्राइड समूह, तो आने इथेनोइक एनहाइड्राइड कहेवाय। हवे हवे कयो एनहाइड्राइड केमांथी बन्यो ए कई रीते खबर पड़े, तो उदाहरण तरीके जो आवुं बंधारण होय H C द्विबंध O बोन्ड O C द्विबंध O CH3, तो कार्बन की संख्या जो ऑक्सीजन की बने बाजू गणवानुं। चालो ऑक्सीजन की आ बाजू केटला कार्बन 1, तो आ आटलो भाग छे ने मिथेनोइक एसिड मांथी आव्यो होय। ऑक्सीजन की आ बाजू केटला कार्बन 2 1 2, तो आ भाग छे ने इथेनोइक एसिड मांथी आव्यो। तो आ कोई एक सरखा एसिड मांथी नथी बन्यो, आ एक कार्बन वाळो भाग मिथेनोइक एसिड मांथी आव्यो, 2 कार्बन छे इथेनोइक एसिड मांथी आव्या। तो आनुं नाम शुं थाय, तो आटलो भाग इथेनोइक मांथी इथेनोइक नो ई पहेला आवे એટલે એને પહેલા લખાય એટલે इथेनोइक आटलो भाग। आ भाग छे मिथेनोइक मांथी आव्यो એટલે પછી मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। એટલે આ રીતના ડાયરેક્ટ આપણે આવો કમ્પાઉન્ડ આપ્યો તો આમાં ભૂલ ન કરતા એટલે અહીંયા O છે એટલે ઈથર નથી। ઈથરમાં શું હોય, ઓક્સિજનની બંને બાજુ આલ્કાઇલ શૃંખલા હોય કાર્બનની। અહીંયા તો ઓક્સિજનની આ બાજુ C દ્વિબંધ O, ઓક્સિજનની આ બાજુ C દ્વિબંધ O, ऑक्सीजन आ बाजू एक कार्बन वाळो तो आटलो भाग मिथेनोइक एसिड मांथी आव्यो होय। ऑक्सीजन आ बाजू 2 कार्बन वाळो तो आटलो भाग इथेनोइक एसिड मांथी आव्यो होय।
તો આખા કમ્પાઉન્ડનું આઈયુપીએસી નામ ઇથેનોઇક મિથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ કહેવાય. બરાબર, એટલે એ રીતના જોવાનું. હવે દાખલા તરીકે જો આવું બંધારણ હોય, આ રીતે હોય, દાખલા તરીકે CH3 C દ્વિબંધ O બોન્ડ O C દ્વિબંધ O CH2 CH3, તો ઓક્સિજનની આ બાજુ 2 કાર્બન 1 2, ઓક્સિજનની આ બાજુ 3 કાર્બન 1 2 3, તો આ 1 2 2 કાર્બન વાળો ઇથેનોઇક એસિડમાંથી આવ્યો હોય, 1 2 3 3 કાર્બન વાળો પ્રોપેનોઇક એસિડમાંથી આવ્યો હોય, તો આનું આઈયુપીએસી નામ શું થાય? ઇથેનોઇકનો E અને પ્રોપેનોઇકનો P. તો ઇથેનોઇક પહેલા લખાય એટલે આને બોલાય ઇથેનોઇક પ્રોપેનોઇક ઇથેનોઇક પ્રોપેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ. ઇથેનોઇક પ્રોપેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ આનું આઈયુપીએસી નામ થાય. આ C દ્વિબંધ O બોન્ડ C દ્વિબંધ O, આ એનહાઇડ્રાઇડ સમૂહ કહેવાય. આનું આઈયુપીએસી નામ થાય ઇથેનોઇક પ્રોપેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ. આ રીતે જ્યારે એનહાઇડ્રાઇડ સમૂહ કઈ રીતના ઓળખશો એનહાઇડ્રાઇડ છે? તો ઓક્સિજન સાથે ડાયરેક્ટલી બંને બાજુથી C દ્વિબંધ O જોડાયેલું હોય અને ઓક્સિજનની બંને બાજુ જુદા જુદા કાર્બનવાળા હોય તો કાર્બન ગણી લેવાના. આ બાજુ 1 2 તો આટલો ઇથેનોઇક બોલાય, 1 2 3 એટલો પ્રોપેનોઇક બોલાય. અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે ગોઠવી દેવાનું, ઇથેનોઇક પ્રોપેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ. આની બોન્ડ લાઈન આપી હોય તો કેટલા કાર્બન થયા? 1 2, તો 1 આ 2. હવે પછી શું આવ્યું? અને અહીંયા C દ્વિબંધ O આવ્યું ને એટલે અહીંયા દ્વિબંધ O, પાછો અહીંયા O, પાછો આ બાજુ આવો તો અહીંયા C દ્વિબંધ O એટલે અહીંયા C દ્વિબંધ O, પછી CH2 CH3 એટલે 1 2. આની આ બોન્ડ લાઈન રજૂઆત થઈ. આ રીતે એનહાઇડ્રાઇડમાં નામકરણ થાય. બરાબર, તો ત્યારબાદ સામાન્ય નામકરણમાં આગળ વધીએ. સામાન્ય નામકરણમાં શું હોય? આપણે પેલા છે ને C દ્વિબંધ O સમૂહવાળા સંયોજનો હોય ને એમાં સામાન્ય નામકરણ કરવાનું છે. તો C દ્વિબંધ O સમૂહવાળા સંયોજનોમાં સામાન્ય નામકરણ કરતી વખતે આ નીચેના પૂર્વક ધ્યાનમાં લેવા. જો એક કાર્બન હોય ને, C દ્વિબંધોના કાર્બન સહિત ગણવાના. એક કાર્બન હોય ને તો સામાન્ય નામમાં ફોર્મ પૂર્વક લાગે. 2 કાર્બન હોય ને તો એસિટ, 3 કાર્બન હોય ને તો પ્રોપિયોન, 4 કાર્બન હોય ને તો બ્યુટર, 5 કાર્બન હોય ને તો વેલર અને 6 કાર્બન હોય ને તો કેપ્રો જેવા પૂર્વક લાગે. ક્યારે? તો કીટોન સિવાય C દ્વિબંધ O સમૂહ ધરાવતા કોઈ પણ સંયોજન હોય એમાં સામાન્ય નામકરણ કરતી વખતે કાર્બનની સંખ્યાને આધારે પૂર્વક લાગે. C દ્વિબંધોનો કાર્બન એ ગણી લેવાનો. એમ થઈને ટોટલ કાર્બન જો 1 હોય તો ફોર્મ, 2 કાર્બન હોય તો એસિડ, 3 કાર્બન હોય તો પ્રોપિયોન, 4 કાર્બન હોય તો બ્યુટર, 5 કાર્બન હોય તો વેલર અને 6 કાર્બન હોય તો કેપ્રો જેવા પૂર્વક લાગે. સૌપ્રથમ આપણે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં નામકરણ કરીએ. કાર્બોક્સિલિક એસિડ COOH સમૂહમાં કાર્બોક્સિલિક એસિડ માં સામાન્ય નામકરણ. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં સામાન્ય નામકરણ કરતી વખતે તો જો દાખલા તરીકે HCOOH તો કેટલા કાર્બન આવ્યા? 1. તો 1 કાર્બન એટલે પહેલા પૂર્વક લાગે ફોર્મ અને પાછળ ઇક એસિડ પ્રત્યય એટલે ફોર્મિક એસિડ. તો HCOOH એટલે 1 કાર્બન એટલે ફોર્મ, પાછળ ઇક એસિડ પ્રત્યય લગાડવાનો ફોર્મિક એસિડ. HCOOH ને સામાન્ય રીતે ફોર્મિક એસિડ કહેવાય, આઈયુપીએસી રીતે મિથેનોઇક એસિડ કહેવાય. આ જે છે ને આ ફોર્મ ને એ બધા એના કુદરતી સ્ત્રોતમાંથી મળ્યા ને એને આધારે પૂર્વક છે ને લેટિન ભાષામાં આવેલા. આ ફોર્મિક એસિડ છે ને એ લાલ કીડીઓના નિસ્યંદનથી મળતું, લાલ કીડીમાંથી મળતું, અને કીડીઓને છે ને લેટિન ભાષામાં ફોર્માઇકા કહેવાય. શું કહેવાય? ફોર્માઇકા
એ ફોર્માઇકામાંથી ફોર્મ શબ્દ આવેલો છે, એટલે સ્ત્રોતને આધારે 12મા ધોરણમાં પણ ચેપ્ટર આવશે ને કાર્બોક્સિલિક એસિડ, ત્યાં આ નામની જરૂર પડશે. સામાન્ય નામ આવડવા જોઈએ. ફોર્મિક એસિડ આઈયુપીએસસી રીતે આપણે એને મિથેનોઇક એસિડ કહેતા હતા. સામાન્ય રીતે એને ફોર્મિક એસિડ કહેવાય, HCOOH ને. ત્યારબાદ જો CH3COOH કેટલા કાર્બન આવ્યા? 2 કાર્બન તો એસિટ, પાછળ ઇક એસિડ લગાડી દેવાનું એટલે એસિટિક એસિડ. અને આ જે એસિટિક એસિડ છે એ વિનેગાર અથવા સરકામાંથી મળે. વિનેગારને લેટિનમાં એસિટસ કહેવાય. શું કહેવાય? એસિટસ. પછી 3 કાર્બન હોય, CH3CH2COOH. 3 એટલે પ્રોપિયોન, પાછળ ઇક એસિડ તો પ્રોપિયોનિક એસિડ કહેવાય એને. પ્રોપિયોનિક એસિડ સામાન્ય રીતે પ્રોપિયોનિક એસિડ. પ્રોપિયોન એટલે આ છે ને ચરબીમાંથી મળતો એસિડ છે, અને ફર્સ્ટ ફેટ, આપણા ફેટના પ્રકાર હોય એમાં ફર્સ્ટ ફેટ, અને લેટિનમાં ફર્સ્ટ ફેટને પ્રોપિયોન કહેવાય. એમાંથી મળે પ્રોપિયોનિક એસિડ. 4 કાર્બન હોય, CH3CH2CH2COOH. 1 2 3 4 કાર્બન. બ્યુટ્રિક એસિડ, બટર પ્લસ ઇક એસિડ, બ્યુટ્રિક એસિડ. આ જે છે માખણમાંથી કેમ મળે તો એસિડ, માખણને આપણે ખબર લેટિનમાં બ્યુટર કહેવાય, બ્યુટ્રિક એસિડ. પછી 5 કાર્બન વાળો હોય તો એને વેલેરિક એસિડ કહેવાય. 5 કાર્બન, CH3CH2CH2COOH. 5 વેલેરિક એસિડ. અને વેલેરિક એસિડ એ વેલેરિયન નામના છોડમાંથી મળે. વેલેરિયન નામનો છોડ આવે વનસ્પતિનો, એમાંથી મળતું એસિડ એને વેલેરિક એસિડ કહેવાય. 5 કાર્બન તો પૂર્વક વેલર લાગે. 6 કાર્બન હોય તો કેપ્રોઇક એસિડ, CH3CH2 અને અહીંયા 4 લખી નાખું, CH3CH2 4 અને COOH થઈ ગયા 6 કાર્બન. અને કેપ્રોઇક એસિડ કહેવાય, કેપ્રોઇક એસિડ. આ છે ને એનિમલમાંથી મળે, બકરીમાંથી. ખાસ કરીને બકરીને લેટિન ભાષામાં કેપર કહેવાય, એટલે કેપરમાંથી મળતું, એટલે કેપ્રોઇક એસિડ. તો આ રીતે છે ને દરેકમાં 5 થી 6 કાર્બન સુધીના વાયુ સામાન્ય નામકરણ તમને આવડવા જોઈએ. એટલે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં આ રીતે સામાન્ય નામકરણ થાય. એટલે સીધી બંધ ઓવાળા સમૂહ હોય એમાં. હવે દાખલા તરીકે હું હવે આલ્ડીહાઇડ લઉં. આલ્ડીહાઇડમાં સામાન્ય નામકરણ, આલ્ડીહાઇડ સમૂહ હોય ને CHO, ત્યારે સામાન્ય નામકરણ આલ્ડીહાઇડમાં સામાન્ય નામકરણ. આલ્ડીહાઇડમાં સામાન્ય નામકરણ દાખલા તરીકે HCHO. તો કેટલા કાર્બન આવ્યા? 1 કાર્બન એટલે ફોર્મ, પાછળ આલ્ડીહાઇડ પ્રત્યે લગાડી દેવાનો એટલે ફોર્માલ્ડીહાઇડ. HCHO નું સામાન્ય નામ શું થયું? ફોર્માલ્ડીહાઇડ. HCHO 1 કાર્બન, સીધી બંધ O હોય ને આમાં કાર્બન, ફોર્માલ્ડી. 2 કાર્બન, CH3CHO. 2 કાર્બન એટલે કયો પૂર્વક? એસિટ પ્લસ આલ્ડીહાઇડ, એસિટાલ્ડીહાઇડ. 3 કાર્બન હોય, CH3CH2CHO. 3 તો પ્રોપિયોન પ્લસ આલ્ડીહાઇડ. 3 કાર્બન તો આને કહેવાય પ્રોપિયોન આલ્ડીહાઇડ. પ્રોપિયોન આલ્ડીહાઇડ. 4 કાર્બન હોય એવી રીતે, CH3CH2CH2CHO. તો બ્યુટર પ્લસ આલ્ડીહાઇડ એટલે બ્યુટરાલ્ડીહાઇડ. બ્યુટરાલ્ડીહાઇડ. 5 કાર્બન હોય તો વેલેરાલ્ડીહાઇડ. 6 કાર્બન હોય
તો કેપ્રોઆલ્ડિહાઇડ જેવા બરાબર નામકરણ થાય, સામાન્ય નામકરણ. આલ્ડિહાઇડમાં આ રીતે સામાન્ય નામકરણ. ઓકે, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. તો ત્યારબાદ CONH2 એટલે એમાઇડમાં સામાન્ય નામકરણ. CONH2 સમૂહવાળા હોય ને, આમાં C દ્વિબંધ O બોન્ડ NH2 આવ્યું ને, તો આમાં પણ આ એક CONH2 તો એક કાર્બન એટલે ફોર્મ, અને CONH2 નો પ્રત્યય એમાઇડ લગાડી દેવાનો, ફોર્મ પ્લસ એમાઇડ, ફોર્મ એમાઇડ. આનો આઈયુપીએસસી નામ થાય સામાન્ય નામ થાય ફોર્મેમાઇડ. પછી જો CH3CONH2 બે કાર્બન એટલે એસિટ પ્લસ CONH2 એટલે અમાઇડ પ્રત્યય એસિટેમાઇડ, તો એનું સામાન્ય નામ થાય એસિટેમાઇડ. પછી જો CH3CH2CONH2 તો 1 2 3 ત્રણ કાર્બન એટલે કયો? પ્રોપિયોન, PROPI પ્રોપિયોન પ્લસ એમાઇડ, પ્રોપિયોનેમાઇડ. પછી 1 2 3 4 ચાર કાર્બન એટલે બ્યુટર પ્લસ એમાઇડ, બ્યુટરેમાઇડ. 1 2 3 4 5 પાંચ કાર્બન એટલે વેલર પ્લસ એમાઇડ, વેલરેમાઇડ. પછી CH3 નો એક કાર્બન, CH2 4 એટલે 4 અને CONH2 એટલે ટોટલ 6 કાર્બન એમાઇડ થયું. 6 કાર્બન એટલે કેપ્રો પ્લસ એમાઇડ, કેપ્રોમાઇડ જેવા પ્રયોગ લાગે. ઓકે, તો ત્યારબાદ એસ્ટરમાં સામાન્ય નામકરણ. એસ્ટરમાં જો આ COO સમૂહમાં C દ્વિબંધ O હોય, હવે H બોન્ડ C દ્વિબંધ O બોન્ડ OCH3, તો એસ્ટરમાં છે ને આ ઓક્સિજન જે હોય ને એની પાસેનો આલ્કાઇલ સમૂહ હોય ને એને પહેલા લખાય. આને પહેલા લખાય એટલે મિથાઇલ CH3 એટલે મિથાઇલ. હવે આ બાજુ જોઈ જાય તો આ COO નો આ એક જ કાર્બન થયો, એક કાર્બન એટલે ફોર્મ, અને એસ્ટર એટલે પછી OH પ્રત્યે લગાડવાનું ફોર્મેટ, ફોર્મ પ્લસ એટ એટલે ફોર્મેટ. આનું સામાન્ય નામ થાય મિથાઇલ ફોર્મેટ. ટૂંકમાં C દ્વિબંધ O નો કાર્બન સહિત જે શૃંખલામાં કાર્બન આવે ને ટોટલ એની સંખ્યા એ મુજબ પૂર્વક લગાડવાનો, આપણે જે લગાડીએ. પછી જો અહીંયા CH3COOCH3 આ તો એક જ કાર્બન વાળું એટલે આ મિથાઇલ. આ બાજુ કેટલા કાર્બન? 1 2 એટલે એસિટ અને પ્લસ એટ લગાડી દેવાનો એટલે એસિટેટ. તો આનું સામાન્ય નામ થાય મિથાઇલ એસિટેટ. પછી આ જો CH3CH2COOCH3 OCH3 અહીંયા તો મિથાઇલ જ આવ્યો એટલે આ મિથાઇલ. આગલા કાર્બન 1 2 3 એટલે પ્રોપિયોન અને પ્લસ એટ પ્રોપિયોનેટ, મિથાઇલ પ્રોપિયોનેટ. પછી જો આ 1 2 3 4 CH3CH2CH2COOCH3 OCH3 એટલે આ OCH3 ના મિથાઇલ. 1 2 3 4 4 એટલે બ્યુટર પ્લસ એટ બ્યુટ્રેટ, મિથાઇલ બ્યુટ્રેટ. તો આ રીતે હવે જો અહીંયા OCH3 ની જગ્યાએ અહીંયા CH2CH3 હોત ને તો ઇથાઇલ બોલાય. અહીંયા એટલે ટૂંકમાં ઓક્સિજનની સાથે જે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય ને એનું આલ્કાઇલ મુજબ નામ સામાન્ય નામકરણમાં, અને પછી આ COO ના આ કાર્બન સહિત જેટલા કાર્બન હોય ને એ મુજબ પૂર્વક લગાડતા જવાના, ફોર્મ, એસિડ, પ્રોપિયોન, બ્યુટર, વેલર, કેપ્રો વગેરે. ઓકે, સમજાઈ ગયું? ગુડ. ચાલો, તો એસિડ હેલાઇડ
COCl માં સામાન્ય, તો આ COCl માં સીધી બંધ O હોય, સીધી બંધ આમાં એક કાર્બન તો ફોર્મ લગાડવાનું, જેમ કે HCOCl, તો આ ક્લોરીન છે, આને કાર્બન ન ગણતા, HCOCl તો એક જ કાર્બન આવ્યો, એક કાર્બન એટલે ફોર્મ, બરાબર. હવે પાછળ ઓઇલ ક્લોરાઇડ પ્રતિ લગાડો, ફોર્માઇલ ક્લોરાઇડ, ફોર્માઇલ ક્લોરાઇડ, ફોર્માઇલ ક્લોરાઇડ, ફોર્માઇલ ક્લોરાઇડ. પછી જો CH3COCl તો એક બે કાર્બન આવ્યા, તો એસિટ અને આઇલ ક્લોરાઇડ લગાડવાનું, એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ, આઇલ ક્લોરાઇડ લગાડવાનું આમાં, એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ. પછી જો CH3CH2COCl તો એક બે ત્રણ કાર્બન એટલે પ્રોપિયોનાઇલ ક્લોરાઇડ, પ્રોપિયોનાઇલ. પછી જો CH3CH2CH2COCl તો એક બે ત્રણ ચાર કાર્બન, બ્યુટેનોઇલ ક્લોરાઇડ. આ રીતે COCl હોય ત્યારે સામાન્ય નામકરણમાં એક કાર્બન તો ફોર્મ ને મુજબ જ જવાનું. ઓકે. પછી કીટોનમાં સામાન્ય નામકરણ, કીટોન એટલે સીધી બંધ O. કીટોનમાં સામાન્ય નામકરણમાં નામને છેડે પ્રત્યય છે ને કીટોન લાગે, કીટોન લાગે, અને સીધી બંધોની આસપાસ જે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય ને એનું જે આલ્કાઇલ મુજબ નામ થાય ને એ લગાડી પાછળ કીટોન પ્રત્યય લગાડી દેવાનું. કીટોન આપણે IUPACમાં ઓન પ્રત્યય લગાડતા હતા, સામાન્ય નામકરણમાં કીટોન પ્રત્યય લાગે. જેમ કે CH3 સીધી બંધ O, CH3 એક બે ત્રણ કાર્બન છે, બરાબર. આમાં આ સીધી બંધ ઓનું કીટોન પ્રત્યય, અને આ બાજુ CH3, આ બાજુ CH3 એટલે બે CH3 થયા, તો CH3 એટલે મિથાઇલ બોલાય, તો આનું સામાન્ય નામ થાય ડાય મિથાઇલ, ડાય મિથાઇલ કીટોન, ડાય મિથાઇલ કીટોન. આ ઉપરાંત આ CH3COCH3 ત્રણ કાર્બન વાળું હોય ને એને પ્રચલિત નામ એસિટોન પણ કહેવાય છે, એસિટોન. સામાન્ય રીતે એને એસિટોન કહેવાય છે. ઓકે. ત્યારબાદ આ સી દ્વિબંધ O, આ બાજુ CH2CH3 એટલે ઇથાઇલ, આ બાજુ આ મિથાઇલ, તો આને ઇથાઇલ મિથાઇલ કીટોન બોલાય સામાન્ય રીતે. આ રીતે ઇથાઇલ મિથાઇલ કીટોન. અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે ગોઠવતું જવાનું, ઇથાઇલનો ઈ પહેલા, પછી મિથાઇલનો M, સીધી બંધોનું કીટોન. અથવા આને આમે બોલાય મિથાઇલ એસિટોન. સીધી બંધો CH2CH3 કેટલા કાર્બન આવ્યા? એક બે ત્રણ, અને મિથાઇલ એસિટોન બોલાય, બરાબર. ત્યારબાદ જો સીધી બંધોની આ બાજુ C6H5, C6H5 જેને સામાન્ય રીતે ફિનાઇલ બોલાય, બેન્ઝીન ચક્ર હોય. C6H5 એટલે બેન્ઝીન ચક્ર હોય. આ બાજુ C6H5 એટલે બે થયા ને, આને બોલાય ડાય ફિનાઇલ કીટોન, ડાય ફિનાઇલ કીટોન. ડાયફિનાઇલ કીટોન. આમાં જો સીધી બંધોની એક બાજુ CH3, એક બાજુ C6H5 એટલે એક બાજુ CH3 એટલે મિથાઇલ, C6H5 એટલે ફિનાઇલ. મિથાઇલ પહેલા આવે પછી ફિનાઇલ આવે. મિથાઇલ ફિનાઇલ કીટોન, મિથાઇલ ફિનાઇલ કીટોન, આને કહેવાય ડાયફિનાઇલ કીટોન. આ રીતે સીધી બંધ O સમૂહ હોય ત્યારે નામને છેડે પ્રત્યય કીટોન લાગે, અને એની આસપાસના આલ્કાઇલ સમૂહનું આલ્કાઇલ મુજબ નામકરણ કરવું. ઓકે. આ ઉપરાંત આ C6H5 COCH બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર COCH3 હોય ને, આને એસિટોફિનોન પણ કહેવાય, એસિટોફિનોન.
ફિનોન, સામાન્ય રીતે એસિટોફિનોન પણ કહેવાય. બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર COCH3 અને એસિટોફિનોને કહેવાય. મિથાઇલ ફિનાઇલ કીટોને કહેવાય સામાન્ય નામમાં. બરાબર. તો કીટોનમાં રૂલ્સ યાદ રાખજો કે સીધી બંધો સમૂહ નામને છેડે કીટોન પ્રત્યય લગાડવાનું અને એની આસપાસના જે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય એનું આલ્કાઇલ મુજબ નામકરણ કરવાનું. ઓકે. ત્યારબાદ એમાઇનમાં સામાન્ય નામકરણ. એમાઇનમાં તો જો એમાઇનમાં આપણે સામાન્ય નામકરણ કરવું હોય ને તો પ્રત્યય એમાઇન જ લગાડવાનો અને એ જે એમાઇન સમૂહ સાથે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય ને એનું આલ્કાઇલ મુજબ નામ. ટૂંકમાં સામાન્ય રીતે એને આલ્કાઇલ એમાઇન બોલાય. આલ્કાઇલ એમાઇન. બરાબર. જેમ કે જો પ્રાથમિક એમાઇન હોય તો NH2 સમૂહ હોય તો આ CH3NH2, તો CH3 ને આપણે આલ્કાઇલ મુજબ શું બોલીએ? મિથાઇલ બોલીએ. બસ મિથાઇલ પાછળ એમાઇન જોડી દેવાનું. તો CH3NH2 નું સામાન્ય નામ શું થાય? મિથાઇલ એમાઇન. મિથાઇલ એમાઇન. CH3CH2NH2, તો CH3CH2 ને શું બોલાય? ઇથાઇલ બોલાય. પાછળ શું પ્રત્યય લગાડી દેવાનો? એમાઇન. તો સામાન્ય નામ થાય એનું ઇથાઇલ એમાઇન. પછી જો CH3CH2CH2NH2, તો આ 3 કાર્બન વાળું આને આપણે સામાન્ય રીતે નોર્મલ પ્રોપાઇલ બોલીએ તો N પ્રોપાઇલ એમાઇન બોલાય. સામાન્ય રીતે નોર્મલ પ્રોપાઇલ એમાઇન બોલાય સામાન્ય નામમાં, નોર્મલ પ્રોપાઇલ એમાઇન. પછી જો CH3CH3 આ 3 કાર્બન વાળો આલ્કાઇલ પણ બીજા કાર્બનથી અહીંયા NH2 જોડાયેલું, તો આનું આલ્કાઇલ, આ આલ્કાઇલ સમૂહનું નામ આપણે શીખી ગયા છે. અને આઇસોપ્રોપાઇલ બોલાય. પાછળ એમાઇન લગાડી દેવાનું. આનું સામાન્ય નામ થાય આઇસોપ્રોપાઇલ એમાઇન. આઇસોપ્રોપાઇલ એમાઇન. પછી જો અહીંયા CH3 C CH3 C CH3 અને આ C સાથે NH2, તો NH2 જે કાર્બન સાથે છે એ તૃતીયક કાર્બન છે અને એ તૃતીયક કાર્બન સહિત ટોટલ 4 કાર્બન છે. તો આ આલ્કાઇલ સમૂહને આપણે તૃતીયક બ્યુટાઇલ બોલાય. અંગ્રેજીમાં ટર્સરી બ્યુટાઇલ, એટલે ટર્સરી બ્યુટાઇલ એમાઇન સામાન્ય નામ થાય એનું ટર્સરી બ્યુટાઇલ એમાઇન. ગુજરાતીમાં કહેવાય તૃતીયક બ્યુટાઇલ એમાઇન. તો આ રીતે આ NH2 સમૂહ એમાઇન હોય એની સાથે જે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય એ આલ્કાઇલ સામાન્ય નામકરણમાં આપણે વાત કરીએ. સામાન્ય નામકરણમાં આલ્કાઇલ સમૂહનું આલ્કાઇલ મુજબ નામ પાછળ એમાઇન પ્રત્યય જોડી દેવાનું. ઓકે. આ આપણે પ્રાથમિક એમાઇનમાં. જો દ્વિતીયક એમાઇન હોય તો NH સમૂહ હોય અને NH ની બંને બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહ હોય તો એ બંને આલ્કાઇલ સમૂહનું આલ્કાઇલ મુજબ નામ. જો બંને સમાન આલ્કાઇલ સમૂહ હોય તો ડાયપૂર્વક લગાડી દેવાનો, પછી આલ્કાઇલ સમૂહનું નામ, પછી એમાઇન. જેમ કે NH, આ બાજુ CH3, આ બાજુ CH3, ટૂંકમાં બંને બાજુ CH3. CH3 ને આપણે મિથાઇલ બોલીએ. 2 છે એટલે ડાય. CH3 એટલે ડાય મિથાઇલ અને પાછળ પ્રત્યય શું લગાડવાનો? એમાઇન. એટલે ડાય મિથાઇલ એમાઇન. આમાં NH ની એક બાજુ CH3, એક બાજુ CH2 CH3 એટલે C2H5, એટલે એક બાજુ CH3 મિથાઇલ, એક બાજુ C2H5 એટલે ઇથાઇલ. ઇથાઇલ પહેલા લખાય એટલે ઇથાઇલ મિથાઇલ એમાઇન. એનું નામ શું થશે? ઇથાઇલ મિથાઇલ એમાઇન. પછી NH, NH ની એક બાજુ C2H5 એટલે એક બાજુ ઇથાઇલ અને એક બાજુ CH3 ટ્વાઇસ CH, અને આઇસોપ્રોપાઇલ બોલાય. ઇથાઇલ નું ઈ પહેલા આવે એટલે ઇથાઇલ, પછી આઇસોપ્રોપાઇલ અને નામને છેડે પ્રત્યય એમાઇન. આનું સામાન્ય નામ શું થયું? ઇથાઇલ
આઇસોપ્રોપાઇલ એમાઇન. તો આ રીતે દ્વિતીયક એમાઇન હોય તો NHની બંને બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહ હોય તો આલ્કાઇલ સમૂહ બે જુદા જુદા હોય તો બે આલ્કાઇલ સમૂહનું નામ લખવાનું, અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે ગોઠવવાના. બે આલ્કાઇલ સમૂહ આવી રીતે સમાન હોય તો ડાયપૂર્વક લાગી પછી એનું નામ ને પાછળ એમાઇન પ્રત્યય જોડવો. ઓકે. તો પછી તૃતીયક એમાઇનમાં જોઈએ 3 આલ્કાઇલ સમૂહ હોય. જો તૃતીયક એમાઇન હોય ફંક્શનલ ગ્રુપ N હોય N, અને Nની 3 બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહ હોય. જો ત્રણેય આલ્કાઇલ સમૂહ સમાન હોય તો ટ્રાય, પછી આલ્કાઇલ સમૂહનું નામ અને પછી એમાઇન પ્રત્યય લગાડી દો એટલે એનું સામાન્ય નામ થઈ ગયું. ત્રણેય જુદા જુદા આલ્કાઇલ સમૂહ હોય તો એ ત્રણેય જે તે આલ્કાઇલ સમૂહનું નામ અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે ગોઠવવાનું અને ત્રણેયના નામ લખીને પછી એમાઇન લગાડી દેવાનો પ્રત્યય. જેમ કે અહીંયા N સાથે CH3 ત્રણ છે એટલે ટ્રાય, CH3 એટલે મિથાઇલ અને પાછળ પ્રત્યય અમાઇન. તો આનું સામાન્ય નામ શું થયું? ટ્રાય મિથાઇલ એમાઇન. બીજું ઉદાહરણ N સાથે CH3, અહીંયા CH3, અહીંયા C2H5 એટલે ઇથાઇલ. એક ઇથાઇલ છે અને બાકીના બે મિથાઇલ, તો આના માટે ડાયમિથાઇલ લગાડાય, આને ઇથાઇલ બોલાય. ઇથાઇલનો ઈ પહેલા, ઇથાઇલ ડાયમિથાઇલ એમાઇન. ઇથાઇલ ડાયમિથાઇલ એમાઇન. પછી એનની ત્રણેય બાજુ જુદા જુદા હોય તો એ મુજબ ત્રણેયના નામ લખવાના, ત્રણેયની ગોઠવણી અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે પ્રાયોરિટી, પછી અમાઇન લગાડવાનું. આ રીતે અમાઇનમાં સામાન્ય નામકરણ થાય. ઓકે. તો પછી આપણે આગળ વધીએ. આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં હેલોજન સમૂહ જોડાયેલો હોય ત્યારે સામાન્ય નામકરણ શું કરવાનું? તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ બોલાય. હેલોજન વાળા હોય ને બધાને સામાન્ય રીતે આલ્કાઇલ હેલાઇડ બોલાય. એમાં નામને છેડે પ્રત્યય હેલાઇડ લાગે. જેમ કે ક્લોરીન હોય તો ક્લોરાઇડ, બ્રોમિન હોય તો બ્રોમાઇડ વગેરે. ઉદાહરણ તરીકે જો અહીંયા CH3Br, CH3 ને આપણે શું બોલીએ? મિથાઇલ, અને પાછળ Br નો બ્રોમાઇડ એટલે મિથાઇલ બ્રોમાઇડ. મિથાઇલ બ્રોમાઇડ. CH3CH2Br તો CH3CH2 ને શું બોલાય? ઇથાઇલ, પાછળ પ્રત્યય બ્રોમાઇડ, ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ. પછી જો CH3CH3 અહીંયા બોન્ડ Cl, તો CH3CH3 ને એટલાને આઇસોપ્રોપાઇલ બોલાય, અને Cl ક્લોરાઇડ. તો સામાન્ય નામકરણ થાય એનું આઇસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ. આઇસોપ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ. પછી જો અહીંયા C સાથે CH3, અહીંયા CH3, અહીંયા CH3, આ CH2Br, આટલો આખો સમૂહ છે અને નિયો પેન્ટાઇલ બોલાય, પાછળ બ્રોમાઇડ. નિયો પેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડ. નિયો પેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડ. નિયો પેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડ. પછી જો અહીંયા આ ક્લોરીન છે, ક્લોરીન, આ કાર્બન ન ગણતા. ક્લોરીન આ કાર્બન સાથે, આ કાર્બન તૃતીયક કાર્બન છે જો, અને તૃતીયક કાર્બન સહિત 4 કાર્બન છે અહીંયા. આને ટર્સરી બ્યુટાઇલ અને પાછળ ક્લોરાઇડ લગાડાય એટલે ટર્સરી બ્યુટાઇલ, ટર્સરી બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ, અથવા ગુજરાતીમાં તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. તો આ રીતે આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં
હેલોજન સાથે જે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય એનું આલ્કાઇલ મુજબ નામ, અને છેડે હેલાઇડ લગાડી દેવાનું. ફ્લોરિન હોય તો ફ્લોરાઇડ, ક્લોરિન હોય તો ક્લોરાઇડ, બ્રોમિન હોય તો બ્રોમાઇડ, આયોડિન હોય તો આયોડાઇન. બરાબર. તો આ આલ્કાઇલ હેલાઇડ, આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં એક ચક્રીયનું ઉદાહરણ આપી દઉં. જો આ રીતે રિંગ હોય 6 કાર્બનની, આમ બિયર હોય, તો આ 6 કાર્બનની રિંગ છે. 6 કાર્બન સિંગલ બનતી છે ચક્રમાં. ચક્ર એટલે સાયક્લો, 6 કાર્બન એટલે હેક્સ, પણ સામાન્ય નામમાં હેક્સાઇલ બોલાય. પાછળ બ્રોમાઇડ, આનું સામાન્ય નામ થાય સાયક્લો હેક્સાઇલ બ્રોમાઇડ. સાયક્લોહેક્સાઇલ બ્રોમાઇડ. તો આ રીતે હેલોજનમાં નામકરણ કરવાનું. ઓકે. પછી જો ઈથરમાં સામાન્ય નામકરણ, ઈથરમાં સામાન્ય નામકરણમાં નામને છેડે પ્રત્યે ઈથર લાગે, અને ઓક્સિજનની બંને બાજુ જે સમૂહ હોય આલ્કાઇલ સમૂહ, એનું આલ્કાઇલ મુજબ જ નામ, પાછળ ઈથર. જેમ કે CH3OCH3, ઓની આ બાજુ મિથાઇલ, આ બાજુ મિથાઇલ, ટૂંકમાં 2 મિથાઇલ સમૂહ, તો ડાયમિથાઇલ. ઈથર પ્રત્યે લાગી જાય, આનું સામાન્ય નામ થાય ડાયમિથાઇલ ઈથર. સામાન્ય નામ ડાયમિથાઇલ ઈથર. પછી આમાં ઓની આ બાજુ CH3 એટલે મિથાઇલ, આ બાજુ CH3CH2 એટલે ઇથાઇલ. ઇથાઇલ પહેલા લખાય તો ઇથાઇલ મિથાઇલ ઈથર. આનું સામાન્ય નામ શું થાય? ઇથાઇલ મિથાઇલ ઈથર. આમાં ઓની આ બાજુ CH2CH3 એટલે ઇથાઇલ, આ બાજુ CH3 twice CH એટલે આઇસોપ્રોપાઇલ, તો ઇથાઇલ આઇસોપ્રોપાઇલ, ઇથાઇલ આઇસોપ્રોપાઇલ ઈથર. ઇથાઇલ આઇસોપ્રોપાઇલ ઈથર. આમાં ઓની આ બાજુ CH3 એટલે મિથાઇલ, આ બાજુ CH3 twice C એટલે ટર્શરી બ્યુટાઇલ, તૃતીયક બ્યુટાઇલ. તો તૃતીયક બ્યુટાઇલમાં ટર્શરીનો ટી નહીં પણ બ્યુટાઇલનો બી અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે ધ્યાનમાં લેવાનો, એટલે ટર્શરી બ્યુટાઇલ મિથાઇલ ઈથર. સામાન્ય નામકરણ. પછી આમાં ઓની આ બાજુ C6H5, C6H5 એટલે બેન્ઝીન ચક્ર, જેને સામાન્ય નામકરણમાં ફિનાઇલ બોલાય. આ બાજુ C6H5, તો 2 C6H5 ભેગા થયા એટલે ડાય ફિનાઇલ ઈથર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે ઈથર સમૂહ હોય એમાં ઓક્સિજનની બંને બાજુ આલ્કાઇલ, બંને બાજુના સમૂહ હોય એનું આલ્કાઇલ મુજબ નામકરણ કરવાનું, અને નામને છેડે પ્રત્યય શું લગાડી દેવાનું? ઈથર. ઓકે. ત્યારબાદ જો નાઇટ્રો સમૂહ હોય ને, NO2 સમૂહ, તો મગજમાં બીજું કાંઈ ગુમાડવું નથી, કારણ કે નાઇટ્રો સમૂહ હોય ને ત્યારે એનું IUPAC નામ અને સામાન્ય નામ બે સરખા જ ગણાય છે. એટલે આ CH3NO2, તો આને નાઇટ્રોમિથેન IUPAC રીતે બોલાય, સામાન્ય રીતે બોલાય નાઇટ્રોમિથેન. આ C6H5 ઉપર NO2, તો આને નાઇટ્રોબેન્ઝીન બોલાય, નાઇટ્રોબેન્ઝીન. ઓકે. અહીંયા CH3CH2NO2, તો આને નાઇટ્રોઇથેન બોલાય. અહીંયા CH3 twice CHNO2 એટલે આ બંધારણ આવું છે, CH3, અહીંયા CH સાથે NO2 અને CH3, તો 1 2 3 અને 2 નાઇટ્રોપ્રોપેન બોલાય. એટલે NO2 સમૂહ હોય ત્યારે એનું IUPAC નામ અને સામાન્ય નામ સરખા જ
ગણાય છે. ઓકે, એટલે NO2માં આપણે ધ્યાન રાખીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ વધીએ આપણે CN સમૂહ હોય ત્યારે. CN બરાબર. તો CN સમૂહ, તો જો CN સમૂહ હોય ને ત્યારે સામાન્ય નામકરણ કરતી વખતે નામને છેડે પ્રત્યય સાયનાઇડ લાગે. સાયનાઇડ. જ્યારે IUPAC નામ કરતા હતા ત્યારે CN માટે નાઇટ્રાઇલ પ્રત્યય લાગતો હતો. CNના કાર્બન સહિત શૃંખલા ગણતા હતા. સામાન્ય નામકરણમાં CN માટે ખાલી સાયનાઇડ લખી નાખવાનું, પછી એની સાથે જે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય એનું આલ્કાઇલ મુજબ નામ. આલ્કાઇલ સાયનાઇડ, ટૂંકમાં સામાન્ય રીતે કહેવાય આલ્કાઇલ સાયનાઇડ. જેમ કે CH3CN. તો આ CN એટલે સાયનાઇડ. સાયનાઇડ લખો ને એમાં CN નો ઉલ્લેખ થઈ જાય. એની સાથે કયો આલ્કાઇલ સમૂહ છે? CH3 એટલે મિથાઇલ. આનું સામાન્ય નામ થાય મિથાઇલ સાયનાઇડ. મિથાઇલ સાયનાઇડ. પછી જો CH3CH2CN. આ CN એટલે સાયનાઇડ, પણ એની સાથે CH3CH2 એટલે ઇથાઇલ. ઇથાઇલ સાયનાઇડ. ઇથાઇલ CH3CH2 ને ઇથાઇલ બોલાય, CN નો સાયનાઇડ. પછી જો CH3CH2CH2CN. તો CN એટલે સાયનાઇડ અને CH3CH2CH2 એને બોલાય નોર્મલ પ્રોપાઇલ. તો N પ્રોપાઇલ સાયનાઇડ. નોર્મલ પ્રોપાઇલ સાયનાઇડ. ઓકે, ઘણા સ્ટુડન્ટ આમાં ભૂલ કરે છે. નોર્મલ પ્રોપાઇલ સાયનાઇડ આપ્યું હોય ને તો CN ના કાર્બન સહિત 3 કાર્બન આ લખી નાખે CH3CH2CN. હકીકતે આને તો ઇથાઇલ સાયનાઇડ કહેવાય. CN નો ઉલ્લેખ સાયનાઇડમાં આવી જાય પછી એની સાથે જે આલ્કાઇલ સમૂહ હોય ને એ આલ્કાઇલ સમૂહ જોડી દેવાનો. અહીંયા જોશો તો CN નો સાયનાઇડ, પણ CN સાથે આ જે સમૂહ જોડાયેલું આને આઇસોપ્રોપાઇલ કહેવાય. CH3CH3 3 કાર્બન, એમાં બીજા કાર્બનથી અહીંયા CN જોડાય. આ CN ને તો સાયનાઇડ લખાય, એની સાથે આને આ જે છે એ આઇસોપ્રોપાઇલ છે. તો એનું સામાન્ય નામ શું થાય? આઇસોપ્રોપાઇલ સાયનાઇડ. આઇસોપ્રોપાઇલ સાયનાઇડ. ઓકે, નેક્સ્ટ જો અહીંયા CN અને સાયનાઇડ બોલો. આ આલ્કાઇલ સમૂહનું આલ્કાઇલ મુજબ નામ. તો CN જે કાર્બન સાથે છે એ કાર્બન તૃતીયક કાર્બન, અને તૃતીયક કાર્બન સાથે જોડાયેલા આ ટોટલ એક કાર્બન સહિત 4 કાર્બન. આને બોલાય ટર્શરી બ્યુટાઇલ સાયનાઇડ અથવા તૃતીયક બ્યુટાઇલ સાયનાઇડ. ટર્શરી બ્યુટાઇલ સાયનાઇડ. તો આ રીતે CN સમૂહ હોય ત્યારે નામને છેડે સાયનાઇડ પ્રત્યય લાગે અને CN સાથે જોડાયેલા આલ્કાઇલ સમૂહનું આલ્કાઇલ મુજબ નામકરણ થાય. ઓકે, ત્યારબાદ OH સમૂહ ધરાવતા સંયોજનોના સામાન્ય નામ. તો OH સમૂહ હોય ત્યારે નામને છેડે પ્રત્યય આલ્કોહોલ લાગે. આલ્કોહોલ. ઉદાહરણ તરીકે આલ્કાઇલ આલ્કોહોલ. OH નું આલ્કોહોલ મુજબ એની આગળ આલ્કાઇલ લગાડવાનું. જેમ કે CH3OH. તો OH નું આલ્કોહોલ અને CH3 નું મિથાઇલ. તો મિથાઇલ આલ્કોહોલ. એનું IUPAC નામ થાય મિથાઇલ આલ્કોહોલ. CH3CH2OH. તો CH3CH2 ને બોલાય ઇથાઇલ. OH ને બોલાય આલ્કોહોલ. ઇથાઇલ આલ્કોહોલ. CH3 બોન્ડ CH, CH3, CH સાથે અહીંયા OH. OH એટલે આલ્કોહોલ. આને બોલાય આઇસોપ્રોપાઇલ. તો એનું નામ થાય સામાન્ય આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ. આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ. પછી આ જે સમૂહ છે આમાં જો
આ કાર્બન પ્રાથમિક અને ટોટલ આ 5 કાર્બન છે. અને નિયોપેન્ટાઇલ બોલાય. આલ્કાઇલ સમૂહને શું બોલાય? નિયોપેન્ટાઇલ. OH એટલે આલ્કોહોલ. આનું સામાન્ય નામ થાય નિયોપેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ. નિયોપેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ. ઓકે. ત્યારબાદ પછી જો આ રીતે ચક્રીય હોય, 5 કાર્બનનું ચક્ર છે, બધા સિંગલ બંધથી જોડાયેલા છે. ચક્ર છે એટલે સાયક્લો, 5 કાર્બન એટલે પેન્ટ, અને આઇલ પ્રત્યે લગાડી દેવાનું એટલે સાયક્લો પેન્ટાઇલ OH નો આલ્કોહોલ. આનું સામાન્ય નામ થાય સાયક્લો પેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ. સાયક્લો પેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ. અહીંયા OH સાથે 5 કાર્બનની શૃંખલા 1 2 3 4 અને 5. 5 કાર્બન રેખીય રીતે છે એટલે નોર્મલ પૂર્વક લાગે. સામાન્યમાં 5 એટલે પેન્ટ અને સામાન્ય નામ છે એટલે આઇલ લાગે તો આને નોર્મલ પેન્ટાઇલ OH એટલે આલ્કોહોલ. તો આને નોર્મલ પેન્ટાઇલ આલ્કોહોલ કહેવાય. અથવા આ 5 કાર્બન હોય એક જ રેખામાં સળંગ શૃંખલામાં એને એમાઇલ આલ્કોહોલ પણ કહેવાય. એમાઇલ આલ્કોહોલ. એમાઇલ આલ્કોહોલ. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સામાન્ય નામકરણ કરાય. આ સામાન્ય નામકરણ જે આપણે ભણેલા તમે લખો નહીં તો ચાલશે, પ્રિન્ટ કાઢી લેજો PDF જે આવે એની. અને તમને જો એમ થાય કે લખવું છે તો લખી નાખજો, પણ યાદ રાખજો કે કોના સામાન્ય નામકરણમાં શું પ્રત્યય લાગે, કઈ રીતે એનું. કારણ કે આપને કોઈના સામાન્ય નામ પરથી પણ IUPSC નામ પૂછાય. IUPSC નામ આપેલું હોય અને સામાન્ય નામ પણ પૂછે તો આપને આવડવું જોઈએ. હું માનું છું લેક્ચરમાં તમે વ્યવસ્થિત સ્ટડી કરેલું હશે. બરાબર છે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ, પછી આગળ વધીશું. ઓકે, ગુડ બાય, ટેક કેર.